ম্যাম চান এটা। জি, ম্যাম এই স্লাইডটা পড়া। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু বাকিদের জন্য একটু ওয়েট করি। Okay, let's go to the brief summary section. So let me choose from you to read this out. Okay, Onti 103. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. I think you can see the slide. Can you please read it out for us? Ji, ma'am. Animal Farm is a short allegorical novel by George Orwell. The story is about a group of farm animals who overthrow their cruel owner, hoping to create a society where all animals are equal. The pigs gradually take control of the farm and become as oppressive and corrupt as the humans they replaced. The novel shows how power can corrupt leaders and how ideals can be betrayed. It is an allegory of the Russian Revolution and the rise of totalitarian rule under Joseph Stalin. The main message is that unchecked power, propaganda, and corruption can destroy freedom and equality. Okay, thank you so much for reading this out. By the way, Sears, please try to keep track of the participants list. And so you can see that this is called an allegorical novel by George Orwell. An allegorical novel. Let's have a look at this slide, what allegory actually means. Allegory is a literary device in which characters, events, and settings represent deeper ideas, moral lessons, or historical and political events. The story has both a literal meaning and a symbolic meaning. This is very important. For example, he set up a farm where there are many animals, and then he showed that among the animals there are some who are holding the power and who are in the upper class, and even in the animal zone there are some hierarchy, and some are treated very badly. On the other hand, some get the privileges. So by showing or by making an animal farm where things are becoming or things or situation is deteriorating gradually, he is trying to indicate the aftermath or the outcome of Russian Revolution. ঠিক আছে? So in plain eyes, when it looks like, okay, it's just a story about a farm and its owner and how the animals get tortured by other animals, but when you would dig deeper, you would know that all these characters, they actually reflect, they actually indicate a real life event. Okay, so there are more than that. There are covers that you have to uh, explore or unlayer. For example, as I have already said, that the whole thing is indicating the Russian Revolution. ঠিক আছে? দেখেন, this story has both a literal meaning and a symbolic meaning. Literal meaning কোনটা আমাকে কে বলতে পারবেন? Literal meaning কোনটা? আর symbolic meaning কোনটা?
পিক্সেল মিনিং হচ্ছে যেটা আমরা সামনে দেখতেছি ঠিক ওইটাই মিন করা। লিটারাল মিনিং হচ্ছে যেটা আমাদের অ্যানিমাল ফার্ম বইটা, সেটা হচ্ছে আমাদের লিটারাল মিনিং, ঠিক আছে, যেটা আপনি বইয়ে পড়ছেন স্টোরি। অ্যান্ড সিম্বলিক মিনিং হচ্ছে ইটস রিলেশন উইথ রাশিয়ান রেভলিউশন। এখানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারই রাশিয়ান রেভলিউশনের কোনো না কোনো ক্যারেক্টারকে রিপ্রেজেন্ট করছে, ঠিক আছে। Yes, আমরা ma'am. কি বুঝাতে পেরেছি? Yes, ma'am. ওকে, অলরাইট। ফর এক্সাম্পল, সিম্বল মানে তো আমরা সবাই মোটামুটি বুঝি। Even though if you want me to give some examples, is that in plain eyes, red is just a color, right? But it can also be used as a symbol of sometimes maybe love, or sometimes maybe danger, or sometimes it might indicate blood, right? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, so I hope you understood it well. So example দেখেন, animal farm is an allegory because the farm animals represent real people and groups involved in Russian Revolution and the rise of Joseph Stalin. It's very important that you remember those names that I'm going to utter. A simple definition of allegory is an allegory is a story in which the characters and events symbolize deeper moral, political, or historical meanings. Okay. Now we would have a read of the history. So I want all of you to concentrate. Okay. And if you do not understand something, you have to ask me. Do not be afraid of anything. যে কেউ বকা দেবে কিনা বা কেউ কিছু মনে করবে কিনা, if your classmate is going to judge you or something. আপনি এখানে পড়তে আসছেন and আমার কাজ আপনাকে পড়ানো। So আপনি যদি কনফিউজড থাকেন, I would repeat it again and again. ঠিক আছে? Okay, so it's important. আমি যেহেতু এটা হিস্ট্রি, so I try to put it in easy words যাতে মোটামুটি কোর আইডিয়াটা আপনাদের মনে থাকে যে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি বলেছে, ঠিক আছে? Yes, ma'am. আচ্ছা হ্যাঁ, সিআর থেকে একটা ঘোষণা আসছে যে আপনাদের সেকশন এন্ড অলসো নেমটা আপনারা হচ্ছে দিবেন এন্ড আইডিটা মাস্ট দিবেন, ঠিক আছে? সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউ মেনটেন দ্যাট, আদারওয়াইজ ওনাদের জন্য ট্র্যাক রেকর্ডটা রাখা পসিবল না বা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। Thank you, ma'am. One second. Okay. So at first, Russia was ruled by Tsar Nicholas II, an absolute monarch. আমরা সবাই তো মনার্কি বুঝি, তাই না? আমরা তো জানি যে কিছু কিছু কান্ট্রিতে কি ফলো করা হয়, যে after the king dies, his son is the next king. So it's never assessed or evaluated that if the son has the qualification to become a king or not. তাই না? এরকম হয় না অনেক দেশে যে রাজার Yes. ছেলে অটোমেটিক্যালি সে রাজা হয়ে যাবে উইদাউট চেকিং যে ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কি, বা ইফ হি ইজ qualified enough to become a king or not, if he is qualified enough to rule a country or not. Just বংশ পরম্পরায় হচ্ছে they get the title of king. ঠিক আছে? সো এটাকে বলা হয় monarchy. আচ্ছা, so Russia was ruled by Tsar Nicholas. You have to also notice that timeline. It was in 1917. Okay, so in 1917 Russia was under Tsar Nicholas II. He was an absolute monarch, and most people were very poor peasants and workers, while the royal family and nobles lived in luxury. So there was a hierarchy in that time, social hierarchy. Social hierarchy তো আমরা সবাই বুঝি, right? Yes, ma'am. Okay, so সেখানে সবার আগে থাকতো হচ্ছে রয়্যাল ফ্যামিলিজ, মানে কিং কুইন এন্ড তাদের যে ফ্যামিলিজ, ফার্স্ট ফ্যামিলিজ, সেকেন্ড ফ্যামিলিজ, এরা হচ্ছে হায়ারার্কিতে একদম ফার্স্টে একদম টপে থাকতো, ঠিক আছে? এন্ড তারপর আসতো হচ্ছে গিয়ে অ্যারিস্টোক্রেট বলে যাদেরকে, মানে ওই যে দে আর রিচ বাট নট লাইক দ্য রয়্যালস, ঠিক আছে? দে হ্যাভ লাইক জমি জমা থাকে, ওদের বাড়ি গাড়ি থাকে, গাড়ি তো না বাড়ি থাকতো, বাট
they're wealthy enough, but not like the royals. Okay, they don't have the royal bloods, but মোটামুটি তারাও বেশ ভালো, aristocrats and nobles. And after them comes the middle class and then the working class. Okay, so most of the people who were poor, they were suffering. At the same time, the royals and aristocrats and noble people were like enjoying or having the best life they could have. ঠিক আছে, সো যখন সোসাইটিতে অনেক বেশি ডিসক্রিমিনেশন হবে, যে ডিসক্রিমিনেশনটা ইজ টু ভিজিবল, যে একটা ক্লাস অনেক বেশি প্রিভিলেজেস পাচ্ছে, বেনিফিটস পাচ্ছে, অন দি আদার হ্যান্ড আরেকটা ক্লাস হচ্ছে গিয়ে তাদের পিঠ হচ্ছে দেয়ালে ঠেকে গেছে। ঠিক এরকম সময়টাতে কি শুরু হয়? নর্মালি একটা রিভলিউশন, একটা আপরাইজিং, একটা মুভমেন্ট হয়। ঠিক আছে, Yes, ma'am. ওকে। At the same time, Russia's participation in World War I caused food shortages, inflation, and military defeats, making people angry. তাহলে ফ্রাস্ট্রেশন হওয়ার আরেকটা রিজন হচ্ছে রাশিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানে পার্টিসিপেট করছিল, and because of that they had to face food shortages. And যেটা হয় একটা ওয়ার চলাকালীন সময়ে একটা দেশ যে ধরনের ক্রাইসিস গুলো ফেস করে, সবকিছু রাশিয়া ওই মুহূর্তে ফেস করছিল, ইনফ্লেশন অ্যান্ড অলসো মিলিটারি ডিফিটস। সো সবকিছু মিলিয়ে দ্য এক্সশন মেড দ্য পিপল ভেরি অ্যাংরি। কার এগেইনস্টে তাদেরকে অ্যাংরি করেছিল? অফকোর্স দ্য রুলার জার নিকোলাস, রাইট? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Okay. So then comes the February Revolution. ঠিক আছে? And if you follow the modern calendar, it's March 1970. ঠিক আছে, মানে ওই সময়টাই ছিল এটা ফেব্রুয়ারি রিভলিউশন, বাট পরবর্তীতে ক্যালেন্ডারে কিছু আপডেট হওয়ার কারণে এটা হচ্ছে মার্চের সময়ে চলে এসেছে। সো এটাকে ফেব্রুয়ারি রিভলিউশনও বলা হয়, এই জন্য মেনশন করা যায় মডার্ন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এটা হচ্ছে মার্চে। ঠিক আছে, আচ্ছা। সো যেটা হয়েছে, due to the exhaustion, due to the sufferings and sorrows, the workers went on strike and soldiers refused to fire on protesters. ঠিক আছে, Tsar Nicholas was forced to abdicate. Abdicate মানে হচ্ছে গিয়ে যখন someone gives up their throne, মানে যখন শাসক বাধ্য হয় যে they don't have any other option rather than leaving it. হ্যাঁ, ফোর্স এর মুখে তাদের হচ্ছে কাইন্ড অফ পদত্যাগ করতে হয়। Then what happened in this critical period? A provisional government took power. ঠিক আছে, so let us revise again what happened from the beginning. আমরা স্লাইড দেখবো না, আমরা নিজেরা ডিসকাস করবো। ঠিক আছে, Yes, ma'am. okay. So what happened in 1917 in Russia? Russian Revolution. Revolution. Acha, let me ask some specific participants. Otherwise, many of you might want to share many things. It would create a chaos. Acha, Irfan. Yes, ma'am. Yes, Irfan, can you tell us in brief what happened in 1917 in Russia? 1917 রাশিয়া রেভলিউশন হয়েছিল ম্যাম। Okay. So who was the monarch? রেভলিউশন it was Nicholas Tsar maybe, ma'am. Tsar Nicholas II. Yes, ma'am. Okay. So what was the situation of the common people? It was very bad situation for them. There are very food shortage and others crises are also there. Okay, thank you. So there are food crises and also inflation because of the war, World War I, and at the same time, there are social hierarchy where the nobles and the aristocrats and the royal families, they enjoyed their life to the fullest. On the other hand, the other sections, the other half, the laborers or the middle class people, they were suffering. Okay? They were deprived of their every right. So because of that, there was a movement, there was protest against the monarch, and in that protest, the police
the armed force, they also refused to attack on the common people. Okay? That's why Tsar Nicholas was kind of forced to leave the throne. All right? Ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So after February, what happened? In October, there was another revolution. But why was that? Because the provisional government also failed to serve what the common people expected from them. So এটা কিন্তু হয়, একটা ক্রাইসিসের পরে একটা নতুন সরকার আসছে, বাট এটা কিন্তু জনগণ like they didn't select that person, so they also failed to please the common people. So the provisional government failed to solve Russia's problems or end the war. Then came a party, as there are many parties in Bangladesh, I think you can understand. This party's name was Bolshevik Party. কি নাম ছিল? Bolshevik. Bolshevik Party. It was led by Vladimir Lenin. Led by তো আমরা সবাই বুঝি, সব টিমের একজন প্রধান নেতা থাকেন, সে হচ্ছে লিডার। So it was Vladimir Lenin. So নেমটা মনে রাখবেন, it was Lenin. Bolshevik পার্টির লিডার কে ছিল? Vladimir Lenin. Lenin. So he seized the power and Lenin জনগণকে কি প্রমিস করছে দেখেন, পিস, ল্যান্ড এন্ড ব্রেড। ওই সময় যে তিনটা জিনিস কম্পালসরি ছিল, ম্যান্ডেটরি ছিল, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে শান্তি দিবে, কারণ বিকজ দেয়ার ইজ অ্যান অনগোয়িং ওয়ার, at the same time there is crisis of residence, and thirdly the crisis of food. So he promised three things: peace, land and bread. So আপনার কিন্তু জনগণকে কনভিন্স করার জন্য তাদেরকে ওই সময়ের নিড অনুযায়ী, নেসেসিটি অনুযায়ী ওয়ার্ডস ইউজ করতে হবে, ওয়ার্ডস চুজ করতে হবে, তাই না? এখন আপনার যেটা লাগবে সেটা যদি আপনাকে না দিয়ে আপনাকে অন্য কিছু প্রমিস করা হতো, তাহলে কিন্তু আপনাকে ইউ উডন্ট ফাইন্ড দ্যাট পারসন রিলায়েবল, রাইট? সো ক্রাইসিস বুঝেই সে হচ্ছে এটা প্রমিস করেছিল। So what happened after the revolution? A civil war broke out between the Reds and the Whites. So Reds বলা হচ্ছে বলশেভিকদেরকে, and Whites হচ্ছে their opponents, so the নামটা স্পেসিফিক করা হয় নাই, so আমিও মেনশন করি নাই। The Reds own, that means the Bolsheviks own. বলশেভিকের টিম লিডার কে ছিলেন? Vladimir Lenin. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin. So Lenin's teams own, and in 1922 the Soviet Union was established, USSR. ঠিক আছে? After Lenin's death in 1924, Joseph Stalin came to power by defeating Leon Trotsky in a power struggle. It's very important. এখানে কিছু চেঞ্জেস হয়েছে, কিছু শিফটিং হয়েছে, এটা ইম্পর্টেন্ট। যে লেনিন মারা গিয়েছিল কবে? 1924 এ। কবে? 1924. আচ্ছা, দেন কে পাওয়ার নিল? Joseph Stalin. ওকে, এটা একটু দেখবেন। আর সে কাকে ডিফিট করেছিল? লিও ট্রটস্কিকে, ঠিক আছে? এটা এই স্লাইডে একটু পড়বেন, সিন্স ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু একটু পরে আমরা হচ্ছে কম্পারিজনে চলে যাব যে কোন ক্যারেক্টার অ্যানিমাল ফার্মে কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, ঠিক আছে? সো লেটস হ্যাভ এ লুক এট দিস স্লাইড। Okay, are you done? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Okay, so let's go to the comparison section where we would be able to see which character from Animal Farm represent who. ঠিক আছে? But before that, I would like to inform you about something that is, so I think you have noticed that uh, there were two rulers. One was Joseph Stalin and another was Vladimir Lenin. The names are very similar sounding, so you might get confused. So I would like to request both all of you, students from both sections, to study about the ruling of these two ruler, how they were as ruler. All right, who was better, who was not. Okay, there are many controversies. Both of them had like made some contributions in their country's welfare. At the same time, they had some criticisms as well. ঠিক আছে? But যেটা হয়েছে যে ভ্লাদিমির লেনিন হচ্ছে the things that he promised, he kept his word. Okay. At the same time, he was very authoritarian. He was like trying to control or dominate his oppositions. He was trying to uh, control the freedom of different newspapers, যেটা হয় যে freedom of speech কে control করা try করা, and those who were trying to talk against him, he was trying to stop them by like putting them into jail or like, giving them punishments or threats. This was something I talked about Vladimir Lenin. But later on, when Joseph Stalin came, he also did some things for the welfare of his country, but he stretched the thing more or in a further level because he was way more uh, fascist or like more tyrant than Vladimir Lenin. ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আমি কি রিপিট করব? Ma'am, should we learn the comparison between Lenin and Stalin? আমি বলি এটা হচ্ছে এমন না যে আপনার এক্সামে লেনিন এন্ড স্টালিনকে লিখতে দেওয়া হবে যে হ্যাঁ লিখেন ওরা কে কেমন ছিল, নো, নট লাইক দ্যাট, বাট ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য টেক্সট ইটস বেটার ইফ ইউ ক্যান জাস্ট রিড অ্যাবাউট দেম সাইড বাই সাইড। ঠিক আছে? অল্প কিছু ইনফরমেশন মোটামুটি জানলেই হবে যে কে কেমন ছিল অ্যাজ এ রুলার। অলরাইট Ma'am, I have a question. ইয়েস প্লিজ। Ma'am, till now আমরা জোসেফ স্টালিনকে as a negative character হিসেবে মানে দেখতেছি in this history. ইয়েস ইয়েস Okay. উনি হচ্ছে এক্সট্রিম পর্যায়ে চলে গিয়েছে। একটা হয় না যে লাইক উই নো দ্যাট no, there is no ruler who is perfect. All of them has some pros and cons. But কেউ যখন এক্সট্রিম পর্যায়ে চলে যায় তাকে হচ্ছে তার পতন ঘটানো হয়, পতন ঘটে, তখন তাকে আসলে তার ইতিহাস যেটা লেখা হয় সেটা আসলে নেগেটিভলি লেখা হয়, রাইট? সো দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য কেস অফ জোসেফ স্টালিন। ঠিক আছে? আচ্ছা, now let's go to, there is another important character which is Leo Trotsky. Mark this name. This is very important that you remember why he was mentioned here. ঠিক আছে? Okay, ma'am. Okay. So first comes the very first character from Animal Farm who is called as Old Major. সবচেয়ে সিনিয়র যে পিগটা ছিল ফার্মে তিনি হচ্ছেন ওল্ড মেজর। ঠিক আছে? and he represents who? কাকে রিপ্রেজেন্ট করছেন উনি?
Karl Marx. Karl Marx. So let me talk a bit about this, how he is related or why he is representing Karl Marx. So ম্যাম কার্ল মার্কস কি যে ফেমাস সোশিওলজিস্ট ছিল উনি? yes. So Karl Marx talked about the equality and the discrimination of the society. Okay, so he wanted this discrimination to go away, to be removed, to be eradicated from the society. So যেটা হয় ওনার ইন্টেনশন ছিল ভালো, ঠিক আছে? He had good intentions because he saw that he noticed that in a capitalist society, the rich people become richer and the poor become poorer. So he didn't want that for his people. So he talked about communism, and he wanted a society where everyone is equal or equally treated, where the wealth that is earned by the people is taken over by the government, and then they equally distribute it to the common people or the mass people. Okay, and there is no, in a communist society there is no private farm or there is no private owner, ঠিক আছে? সবকিছুর ওনার হয় কে? গভর্নমেন্ট। সবকিছুর ওনার কে হয়? ম্যাম স্টেট গভর্নমেন্ট। আচ্ছা, so Karl Marx had good intentions. At the same time, the old major from Animal Farm also had pure intentions of like giving all the animals equal treatment, because he really felt bad when he considered John's treatment as miserable treatment to the other animals. So they had good intentions, and they are the one who like waved the flag of freedom and equality. ঠিক আছে? ওরা কথা বলেছিল কি নিয়ে? ভালো কথা বলেছিল, ওদের ইন্টেনশনস ভালো ছিল। But what happened in their case, একটু দেখি আমরা। এই যে I would like someone from you to read this out. Let me choose. Okay, Anisha Zafrin. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Are you listening to the class? Yes, ma'am. ভালো আছেন আপনি? জি, ma'am. Okay, please read this slide out for us. Thank you, ma'am. Old Major and Old Boar, whose speech about the evils perpetrated by humans rouses the animals into rebelling. His philosophy concerning the Tyranny? tyranny of হ্যাঁ। man is named animalism. He teaches the animals the song Beast of England dies before revolution. Karl Marx, the inventor of communism, wants to unite the working class to overthrow the government, dies before the Russian Revolution. Thank you, ma'am. Okay, so I think all of you got this. So he also died before the Russian Revolution. At the same time, Old Major, who was the leader of the whole revolution or the rebellion, he died before he could see what happened after the thing he talked about, after the thing he made his own animals dream about. ফর এক্সাম্পল, এরকম হয় না যে আপনি হচ্ছে একজনকে একটা কথা বলছেন যে এরকম এরকম করে চললে অনেক ভালো হবে তোমার জন্য, এটা বলে আপনি হচ্ছে নিজে চলে গেছেন বা আপনি নিজে মরে গেছেন। তারপরে পার্সনটা আসলে দেখা গেলো সে আপনার কথা শুনে সে আসলে অ্যাকচুয়ালি সাফারি করলো। সো আপনি আসলে দেখে যেতে পারেন না আলটিমেটলি যে কি হয়েছে, কনসিকুয়েন্সটা কি। সো যেটা একাডেমিক্যালি বা যেটা বইয়ের ভাষায় অনেক সুন্দর মনে হতে পারে, সেটার রিয়েল লাইফ আউটকাম বা কনসিকুয়েন্সেস কিন্তু এত সুন্দর নাও হতে পারে, রাইট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Karl Marx was the inventor of communism, and Old Major হচ্ছে কমিউনিজমকে আসলে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে কোন ওয়ার্ডটা দিয়ে? অ্যানিমালিজম, যেখানে অ্যানিমালসরা ইকুয়াল, ঠিক আছে? আচ্ছা, সে হচ্ছে ওদেরকে স্বাধীনতার জন্য ওদেরকে একটা গান শিখিয়েছিল, সেটা হচ্ছে বিস্টস অফ ইংল্যান্ড, ঠিক আছে? আমরা জানি যে লাইক সবকিছুর বা
যুদ্ধের সময় বা হচ্ছে কোনো একটা আপরাইজিং এ বা কোনো একটা মুভমেন্টে লিটারেচার অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। বিভিন্ন গান মানুষকে বিভিন্ন সময় অনুপ্রাণিত করে, তাই না? Yes, ma'am. আমরা অনেক সময় বইতে পড়েছি যে ডিউরিং আওয়ার লিবারেশন ওয়ার হাউ দ্য poets, how the singers, they actually contributed by writing inspirational or motivational songs, right? Yes, ma'am. Okay. Then comes another character, another pig, which is Snowball, and he is compared with who? Leon. Okay. Do you remember who he was? Leo Trotsky কে Opposition of ছিলেন? Yes, ma'am. opposition of We heard the name in the Stalin. Russian Revolution. অপোজিশনাল পার্টির লিডার ছিল যে হচ্ছে জিততে পারেনি। He was defeated by Joseph Stalin. Yes. In the context of power struggle. Exactly. Okay. So there was another pig or boar who was Snowball, and he is compared with Leo Trotsky. So Leo Trotsky was a real leader. Okay. So he actually supported for the right. He was actually fought for the right of the real people, but he was defeated, as you said, or he was captured by the police army made by or created by Joseph Stalin. They were called the KGB or the police team. They actually captured him. Okay. And then later he was murdered. So what are their similarities? I want Tamjid, ID 38. Tamjid, ID 38, if you are present, please read this slide out for us. Snowball, Bohr, who becomes one of the rebellion's most valuable leaders, after drawing complicated plans for the construction of a windmill, he is chased off the farm forever by Napoleon's dogs and thereafter used as a scapegoat for the animals' troubles. Leon Trotsky, a pure communist leader who was influenced by teachings of Karl Marx, he wanted to improve life for people in Russia, but was driven away by Lenin's KGB. Thank you, ma'am. KGB হচ্ছে যে সিক্রেট পুলিশ, যেটা হচ্ছে one second. আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম যে সব সরকারেরই একটা হচ্ছে সিকিউরিটি, একটা
একটা স্পাই টিম থাকে যারা হচ্ছে সরকারের এগেইনস্টে কারা কথা বলছে, কারা হচ্ছে তাদের বিপরীতে চলে যেতে পারে and একটা রিভলিউশনের ঘটনা ঘটাতে পারে, এরকম জিনিসগুলো স্পাই করার জন্য, নোট রাখার জন্য, ট্র্যাক রাখার জন্য একটা পুলিশ ফর্ম করা হয়েছিল। সো ওই পুলিশটাই হচ্ছে, ওই পুলিশ যে টিমটা, তারা হচ্ছে লিও ট্রটস্কিকে হচ্ছে সরাই দিছে, ঠিক আছে? যাতে, যেহেতু সে অ্যাকচুয়ালি ট্রু লিডার ছিল, and সে থাকলে হয়তো বা অ্যাকচুয়ালি কিছু ভালো চেঞ্জেস আসতে পারতো, যেটা পরবর্তীতে আর হয় নাই, ঠিক আছে? আর স্নোবলও সেম, সে হচ্ছে ওল্ড মেজরের একজন ফলোয়ার অ্যান্ড অলসো হি ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং গুড ফর দ্য অ্যানিমালস বিকজ দে ওয়ান্টেড টু মেক অ্যান উইন্ডমিল। অ্যান্ড উইন্ডমিল হলে যেটা হতো যে প্রাণীদের যেসব কাজ করা লাগতো, হার্ড লেবার, এটা অনেকটা কমে যেত, অনেক কষ্ট কম করা লাগতো, বাট এগুলো আসলে কোনোটাই করতে পারে না। সো যেটা ছিল হচ্ছে কেজিবি, এটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে হচ্ছে নেপোলিয়ন, যে একটা, একটু পর আসবে নেপোলিয়নের ক্যারেক্টারটা, দ্য ভিলেইন অ্যান্ড অলসো দ্য হেড পিগ। সো হোয়াট হি ডাজ ইজ হি হ্যাড সাম ডগস, ঠিক আছে? তার কিছু ডগস থাকে যে হচ্ছে বাকি প্রাণীদের উপর স্পাইগিরি করে বা স্পাইং করে, স্পাইং করে এসে জানায় যে দেখেন আপনার এগেনস্টে মনে হয় ও কথা বলতে পারে, ওকে সরায় ফেলেন বা ওকে হচ্ছে মেরে ফেলেন, এরকম কিছু, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে হিয়ার কামস দ্য নেপোলিয়ন হু ম্যাম, রিপ্রেজেন্ট। আমার যেটা কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ প্লিজ বলেন। বোয়ারের সাথে স্নোবল এবং যে ওল্ড মেজর ছিল, এটাকে কানেক্ট করতে পারছি না। হ্যাঁ আবার বলেন তো বাবা কোয়েশ্চেনটা, আমি বুঝাচ্ছি। যে বোয়ার যেটা, এটা এটা হ্যাঁ, ওল্ড মেজরের কাছে এখানে প্রথম পয়েন্টে যেমন অ্যান ওল্ড বোয়ার বলছে, ওল্ড তার বোর, নেক্সট হ্যাঁ বোর স্লাইডে, হচ্ছে শুকর। হ্যাঁ বর, হ্যাঁ এই এখানে আমি ওল্ড বলি, মেজরের সাথে বোর্ডটাকে কানেক্ট করতে পারছি না। আবার পরের স্লাইডে স্নোবল ছিল। আচ্ছা আমি আবার বলি, ঠিক আছে? তো অ্যানিমেল ফার্মে হচ্ছে তিনটা বোর, বোর মানে কি আমরা সবাই জানি? বোর মানে হচ্ছে শুকর। জি ম্যাম। জি ম্যাম। অ্যানিমেল মেল পিগ ফার্মে, ম্যাম। হ্যাঁ ইন অ্যানিমেল ফার্মে মেল পিগদেরকে হচ্ছে বোর বলা হয়। অ্যান্ড দেয়ার আর, ওকে, সো অ্যানিমেল ফার্মে হচ্ছে তিনটা মেইন বোর ছিল। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ওল্ড মেজর, ঠিক আছে? ফার্স্ট ওয়ান কে ছিল? ওল্ড ওল্ড মেজর, মেজর। যে সবাইকে হচ্ছে ড্রিম দেখাইছে। He believed that if the man is thrown, then the animal could control the whole farm in a better way. Okay, and all of them would be treated equally. This is what he believed. He was a good person. His intentions were pure for his own animals, his own people. ঠিক আছে? ও গেল হচ্ছে একটা শুকর, বাট সে হচ্ছে মারা গিয়েছিল তার বয়স হয়ে যাওয়াতে, ঠিক আছে? জি যে ম্যাম। কোয়েশ্চেনটা করছে তার জন্য বলছি। আচ্ছা, অ্যানিমেল ফার্মে আরেকটা শুকর ছিল, তার নাম হচ্ছে স্নোবল। কি নাম? স্নোবল। 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 স্নোবলও ভালো ছিল, সে ওল্ড মেজরের ফলোয়ার ছিল, বাট তাকে ষড়যন্ত্র করে সরিয়ে দিয়েছে থার্ড যে আমাদের বোর্ডটা আছে, যার নাম হচ্ছে নেপোলিয়ন, ঠিক আছে? জি ম্যাম। টাইরেন্ট হিয়ার, হ্যাঁ, যেটা হয় যে আমরা জানি যে ফ্যাসিস্ট যাকে বলে, যে নিজে ছাড়া অন্য কারো ওপিনিয়ন শুনতে চায় না, কথা বলতে চায় না, আমি একাই রাজা, আমি অন্য কারো শুনবো না, ঠিক আছে? আমার অপোজিশনে যে কথা বলবো তাকে আমি হয় মেরে ফেলবো, নাহলে চুপ করাবো, নাহলে থামাবো, নাহলে থ্রেটেন্ড ফিল করাবো, ঠিক আছে? সো দেয়ার ওয়ার থ্রি বোর্ডস। ফার্স্ট ওয়ান ওয়াজ ওল্ড মেজর হু হ্যাড পিওর ইন্টেনশনস। হি লেড the led the revolution. He was the pioneer of the revolution, but he died before it even started. ঠিক আছে? হয় না যে তাকে, তাদেরকে স্বপ্ন দেখাইছে, ঠিক আছে, তার ফিলোসফি ভালো ছিল। অলরাইট, then comes the snowball. He was also a good boar, which means a pig, a male pig. So he was also good. He also wanted to do something better for the animals, as he planned to make a windmill, যাতে হচ্ছে বাকি প্রাণীদের লেবার একটু কম করা লাগে, ঠিক আছে? And third comes the Napoleon, another boar, যে actually the villain, the tyrant, the dictator. ঠিক আছে? এখন কি বুঝতে পেরেছি? জি ম্যাম, ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ। আপনি বলেন তো আপনি কোথায় বুঝেন নাই, আর এখন কনফিউশন ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? হ্যাঁ ম্যাম, আমি হচ্ছে ওল্ড মেজর এন্ড স্নোবলের সাথে যে বোর্ডগুলোকে কানেক্ট করতে পারছিলাম না। এখন ক্লিয়ার যে তিনজন রাইট, আচ্ছা। বোর্ড ছিল, সো ওল্ড এর মেজর মধ্যে হচ্ছে
এক এই জন্য একটা আমি ক্যারেক্টার। চাচ্ছিলাম না আজকের ক্লাসে অনেক বেশি পড়িয়ে ফেলি, কারণ যেহেতু সব অনেকগুলো নিউ ইনফরমেশন একসাথে, সো ইট মাইট বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু লাইক fathom all of these things. তো আমরা একটু রিভাইজ করতে থাকি, ঠিক আছে? ওল্ড ওকে মেজর, ওল্ড মেজর কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে আমরা বলি একসাথে? কার্ল Karl মার্কস। Marx. ওকে, কার্ল মার্কসকে রিপ্রেজেন্ট করছে বিকজ both of them had pure intentions, they wanted to do good, ঠিক আছে? বাট ওরা দেখে যেতে পারে নাই যে ওদের দেখানো পথে চলার পরে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন্ড, ঠিক আছে? রিয়েলিটিটা আসলে কি ছিল কাগজে কলমে এন্ড রিয়েলিটিতে তো আসলে অনেক ডিফারেন্স থাকে, ঠিক আছে? সো দে হ্যাড গুড ইন্টেনশনস। আমরা এরকম হয় না যে আমি ভাবি যে আচ্ছা যদি আমরা এরকম 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 হয় তাহলে আমি মনে হয় অনেক সুখে থাকবো, আমরা আমরা যদি মনে হয় ক্লাসে এটা বলেছিলাম, বা আমরা একটা জিনিস প্ল্যান করি, আমরা ভাবি, ঠিক আছে? সো ভেবে গেলাম, বাট রিয়েলিটিতে দেখা যায় যে আমি যেসব জিনিস আই ড্রিমড অফ, আই ওয়ান্টেড টু হ্যাভ দ্যাট মোমেন্ট, ওগুলো সব পেয়েও আমি আসলে যেরকম ভেবেছিলাম আমি হব এরকম আসলে হয় নাই। এরকম হয় না আমাদের সাথে? জি ম্যাম। সো এরকম রিয়েল লাইফের সাথে রিলেট করে আর কি বোঝার ট্রাই করবেন। সো দে হ্যাড গুড ফিলোসফি, দে হ্যাড গুড আইডিওলজি, বাট ইট ডিডেন্ট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক আউট ইন রিয়েল লাইফ, ঠিক আছে? সো ওল্ড মেজর তার যে আন্ডার অ্যানিমালস ছিল সবাই তাকে আসলে অনেক ট্রাস্ট করতো, হি ওয়াজ দ্য লিডার অফ দেম, হি ওয়াজ দ্য পায়োনিয়ার, হি মেড দেম ড্রিম অফ a society where the animals would be treated in a good way and they would be treated equally, ঠিক আছে? সো তার ফিলোসফিতে বিশ্বাস করে দে রিভল্টেড against their human owner and they hoped for a better life, but it didn't turn out the way they expected it to be, ঠিক আছে? Ma'am, was he oldest? সরি, Ma'am, was he oldest animal? আমি না বুঝতে পারছি না আপনার কোয়েশ্চেনটা। ম্যাম, সে কি সবচেয়ে বৃদ্ধ ছিল বা সবচেয়ে বয়স্ক প্রাণী হ্যাঁ, ছিল? সে সবচেয়ে বয়স্ক ছিল, সবচেয়ে বয়স্ক ছিল, ইয়েস। He was the oldest animal in that farm and that's why he died, ঠিক আছে? And then comes Snowball, who actually symbolizes the character of Leo Trotsky, who was actually a true leader and he wanted to do good for the people, ঠিক আছে? So old major ও চলে গিয়েছেন, মানে he died, but Snowball কিন্তু চলে যায় নাই, ওকে হচ্ছে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, because we know that when the government becomes tyrant or fascist, they cannot hear anyone who is opposing them or who is trying to point out their faults, ঠিক আছে? সো তারা হচ্ছে কেউ যদি তাদের কোনো ভুল ধরার ট্রাই করে তাদেরকে তারা থ্রেট হিসেবে দেখে and তাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিমুভ করে দিতে চায়, ঠিক আছে? সো this is what happened in Snowball's case, also in Leo Trotsky's case, যে they had good intentions, they could have become good leader, but they were not given the chance, rather they were thrown away by the opposition or by the হচ্ছে the owner, ঠিক আছে? সো এখানে হচ্ছে নেপোলিয়নের কিছু ডগ ছিল। নেপোলিয়ন তো আমরা সবাই জানি, নেপোলিয়ন হচ্ছে আমাদের যে ভিলেইন বোর্ডটা আছে সেটা হচ্ছে নেপোলিয়ন। তো নেপোলিয়ন হ্যাড সাম ডগস এট দ্য সেম টাইম। ইন দ্য সেম ওয়ে লেনিনের ছিল কেজিবি, একটা সিক্রেট পুলিশ, যারা হচ্ছে ওই সময়ে ওর অপোজিশনে কারা কথা বলছে তাদেরকে হচ্ছে তাদের ট্র্যাক রেখে তাদেরকে হচ্ছে কি করতো, তাদেরকে পয়েন্ট আউট করতেন, তাদেরকে কখনো কখনো মেরে ফেলা হতো, কখনো কখনো জেলে বা কখনো কখনো অন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, ঠিক আছে? Yes, ma'am. এখন আমরা একটু দেখি নেপোলিয়নকে। নেপোলিয়ন হচ্ছে সিম্বল কাকে কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে? জোসেফ স্ট্যালিন। কাকে? জোসেফ স্টালিন। তো এখন আমরা দেখি যে ওদের মধ্যে মিল কি কি আছে। নেপোলিয়ন হচ্ছে দ্য বোর হু লিডস দ্য রেবেলিয়ন এগেইনস্ট ফার্মার জোন্স and the communist dictator of the Soviet Union from 1922 to 1953 who killed all who opposed him. So এই যে একটা এক্সট্রিম পর্যায়ে চলে যাওয়া যে ওর এগেইনস্টে যেই ভয়েস রেজ করবে তাকেই মেরে ফেলা। হ্যাঁ, দ্যাট শোজ আসলে দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমেটিক, তাই না? মানে as long as you are letting your opposition party to speak, you can actually from their criticism you can actually fix
some of your problems, right? But he chose to kill them. Those who opposed, he saw them as his threats and he chose to kill them. ঠিক আছে? He was like cruel and unbothered. ঠিক আছে? After the rebellion's success, he systematically begins to control all aspects of the farm until he is an undisputed tyrant. আর ও কি করেছে? Same. He loved power and used the KGB secret police to enforce his ruthless, corrupt antics. একটু সবাই স্লাইডটা পড়ি আমরা, ঠিক আছে? For 2 minutes. And দেখেন যে আপনারা কি বুঝতেছেন কিনা? Should we move forward or should we revise the things that we have read so far? ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ প্লিজ। ম্যাম এখানে জোসেফ স্টেলিন এর ক্ষেত্রে যে লেখা হয়েছে হি লাভড পাওয়ার এন্ড ইউজড দ্য কেজিবি টু এনফোর্স হিজ রুথলেস করাপ্ট অ্যান্টিক্স, ম্যাম এই জায়গাটা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে বোঝানো হয়েছে যে জোসেফ স্ট্যালিন যে ছিল, হি ওয়াজ আ পাওয়ার লাভার অ্যান্ড ইউজড কেজিবি হচ্ছে, আমরা যেরকম বলি না বাংলাদেশ যেরকম থাকে না বর্ডার গার্ড, বাংলাদেশ বিজিবি শর্ট ফর্ম, সেরকম হচ্ছে ওর যে পুলিশ সিক্রেট পুলিশ টিমটা ছিল তাদেরকে বলা হতো কেজিবি। সো এই সিক্রেট পুলিশটা কি করতো? এরা হচ্ছে এই সরকারের এগেইনস্টে, যেহেতু স্ট্যালিন সবাই জানে যে হি ওয়াজ লাইক ডে বাই ডে হি ওয়াজ বিকামিং আ ডিক্টেটর এন্ড অলসো আ টাইরেন্ট and completely authoritarian. So that's why he knew that there are many potential revolutions against him, ঠিক আছে, that might occur against him. That's why he wanted to keep track of those people who were against him or who was teaming up against him. কারণ সবাই জানে যে একা কেউ তো ওর বিরুদ্ধে কি করতে পারবে না, ফাইট করতে পারবে না, রাইট? সো বিভিন্ন মানুষজন কি হয়, একটা রেভলিউশন কিভাবে হয়? আই থিঙ্ক মেনি অফ ইউ হ্যাভ নোটিসড হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন July, right? In Bangladesh, how the things are formed, how an uprising takes place. So you have real life examples, right? In front of your eyes. So you can compare things. Okay. So I do not want to do or make a political discussion here, but I would like all of you to analyze the things what happened in our case, in our country as well. ঠিক আছে? কিভাবে আসলে slowly or gradually একটা গভর্নমেন্টের against একটা টিম কিভাবে আসলে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সো এই যে পার্সনটা who does not want to give in their power, what they would do is they would make sure যে ওদের against যাতে কেউ কখনো দাঁড়াতে না পারে, রাইট? দেশের আনাচে কানাচে কোথাও যেন তার বিপক্ষে কখনো কোনো একটা টিম এগেইনস্টে তার দাঁড়াতে না পারে, এটাই না? Yes, ma'am. বুঝতে পেরেছি? Yes, ma'am. আচ্ছা, so এখানে বলা হয়েছে এটাই যে হি লাভড পাওয়ার সো মাচ, যে সে চেয়েছে যতদিন আমি বাঁচবো আমি এটাকেই ধরে রাখবো, যাতে কোনো রেভলিউশনের মাধ্যমে আমাকে কেউ সরাতে না পারে। যেমন আমরা দেখেছি জার নিকোলাসের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, একটা রেভলিউশন দিয়ে হচ্ছে ওনাকে, লাইক হি ওয়াজ বিকজ অফ অ্যান আপরাইজিং অর এ রেভলিউশন হি ওয়াজ বিথ্রোনড। হ্যাঁ, বিথ্রোনড মানে হচ্ছে থ্রোন থেকে তাকে বের করে দেওয়া, অ্যাবডিকেটেড হয়েছে। বাট হি মেড শিওর, যখন আপনি আপনার আগে কাউকে দেখবেন যে আচ্ছা ওয়েট দিস পারসন সাফার্ড দিস ওয়ে, ওকে আই ওয়ান্ট লেট দিস হ্যাপেন ইন মাই কেস। সো আমি আরো বেশি সতর্ক থাকবো, কোথাও কোন কোন জায়গায় আমাকে নিয়ে সামান্যতম টিম আপ হচ্ছে বা দে আর গ্যাঙ্গিং আপ অ্যাগেনস্ট মি, ওদের সবাইকে আমি হচ্ছে কি করবো, মেরে ফেলবো, কেউ দাঁড়াইতে পারবে না আমার অ্যাগেনস্টে, ঠিক আছে? সো he became that person, that ruler, that tyrant ruler who made sure that there is no one standing up against him, ঠিক আছে? And to ensure that he employed a police that is known as KGB. ওদের কাজ ছিল কি করা, এই যে
মানুষদেরকে বিভিন্ন জায়গায় স্পাই বা নোট রাখা বা ট্র্যাক রাখা। আপনারা যারা মুভিজ দেখেছেন আপনারা তো জানেনই যে সিক্রেট পুলিশরা কিভাবে কাজ করে, রাইট? যে they do not wear the regular uniforms, they wear the white uniforms or like something like the civilians wear, and they secretly they spy on the regular or common people, and then they when they find something that they're teaming up against the ruler or they could be the potential নিয়ে স্ট্যালিনের আন্ডারে নিয়ে আসতো, অথবা তাদেরকে হচ্ছে যেটা হয় যে মেরে ফেলা, ঠিক আছে? ফাঁসি দেওয়া হোক বা জেলে পুরে দেওয়া হোক বা ওই যে সন্ত্রাসী দেখায় ক্রস ফায়ারে দিয়ে দেওয়া হোক, যেভাবেই হোক জাস্ট মেরে ফেলতো, সরাই ফেলতো, ঠিক একটা আছে? কোয়েশ্চেন ছিল হ্যাঁ প্লিজ। ম্যাম, ইট ওয়াজ অ্যাবাউট আমাদের কার্ল মার্কস যিনি আছেন সে তো কমিউনিজমটাকে ইন্ট্রোডিউস করেছেন, এন্ড রাইট নাও উই ক্যান সি জোসেফ স্ট্যালিন, I guess. He is a হ্যাঁ এখানে ভুল communist আছে, স্ট্যালিন dictator. স্টেইন দেওয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ সে কমিউনিস্ট ডিক্টেটর, ইয়েস। সো ম্যাম এই কমিউনিস্ট ডিক্টেটর এই জিনিসটা একটু এক্সপ্লেন করতে পারবেন হ্যাঁ প্লিজ? অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। সেটা হচ্ছে আমি একটু আগে বলেছি যে পৃথিবীতে বা ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে কিছু কান্ট্রি ফলো করে ক্যাপিটালিজম, রাইট? কিছু কান্ট্রি ফলো করে কমিউনিজম, প্লিজ ম্যাম। এন্ড কিছু কান্ট্রি ফলো করে হচ্ছে সোশ্যালিজম। সোশ্যালিজম হচ্ছে গিয়ে যেখানে কমিউনিস্ট আর ক্যাপিটালিজমের একটা মিক্সড, ঠিক আছে? মানে এখানে কিছু প্রাইভেট ফার্মস থাকতে পারে, ঠিক আছে? আবার প্রাইভেট ফার্মস থেকে হচ্ছে ট্যাক্স নেওয়া হবে, আবার কিছু বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা থাকে হচ্ছে সরকারের কাছে। সো ইটস আ মিক্সড সোশ্যালিজম। আর কমিউনিজম তো বলেছি যে যেখানে সবার যত সম্পত্তি আছে সবকিছু ওনার হয় হচ্ছে গভর্নমেন্ট, এন্ড গভর্নমেন্ট হচ্ছে গিয়ে রিডিস্ট্রিবিউশন করে এটা তার জনগণের মধ্যে, ঠিক আছে? সেখানে ক্যাপিটালিজমের কোনো চান্স নেই, ঠিক আছে? সো জোসেফ স্ট্যালিনও হচ্ছে একজন কমিউনিস্ট বিলিভার, বুঝতে পারছি? এখন আমি কার্ল মার্কস একটা পথ দেখিয়েছেন, হি বিলিভড যে সবাইকে ইকুয়ালি ট্রিট করার জন্য কমিউনিজম হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, ক্যাপিটালিজম না। সো ইয়েস, জোসেফ স্ট্যালিন সেড ইয়েস আই অলসো বিলিভ দিস, আমি কমিউনিস্টের সাপোর্টে, কিন্তু কমিউনিস্টের সাপোর্টে এসে সেটাকে মিস ইউজ করেছে, বুঝাতে পারছি? ইয়েস ম্যাম। সে কমিউনিস্ট ডিক্টেটর ছিলেন মানে সে কমিউনিজমের সাপোর্টে এসেছে, সে কমিউনিজমের ফিলোসফিতে বিশ্বাস করতো, বাট হি ডিডন্ট মেক দ্য গুড ইউজ অফ ইট, রাদার হি মিস ইউজড ইট। যারা যারা কমিউনিস্ট এক্সপ্লয়েট করেছে মানে ছিল, সরি আই মিন ওর যে পাওয়ার্স আছে ওগুলা, as he was the government, তো তার কাছে সব রিসোর্স এন্ড এভরিথিং আসার পর এক্স্যাক্টলি he was like exploiting those. exactly he exploited those people. He took advantages of the people who believed him, who trusted him, because like he was also a communist leader, but rather in later section of his life he gradually became a dictator. শুরুতে তো সবাই আসলে এসে ডিক্টেটর হয় না, ফার্স্টের দিকে ভালোই থাকে, আস্তে আস্তে গ্রাজুয়ালি যেটা হয় যে দ্য লাভ ফর পাওয়ার, দ্য লাভ ফর অথরিটি, টু অলওয়েজ হ্যাভ কন্ট্রোল ওভার দ্য পিপল, টু অলওয়েজ ডমিনেট দি আদার, এই লোভ থেকে আস্তে আস্তে মানুষ অন্ধ হতে হতে তারা হচ্ছে ডিক্টেটর বা টাইরেন্ট হয়ে যায়। তখন তারা আর কোনো অপোজিশন কোনো কিছু সহ্য করতে পারে না, হ্যাঁ, শুধু আমি নিজেকেই সে শুধু প্রায়োরিটি দিতে থাকে, ঠিক আছে? Yes ম্যাম, বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। এখানে কি নেপোলিয়ন নেমটা পিকটার উপন্যাসের মধ্যে কি পিকটার নেম থাকে নেপোলিয়ন এমন কিছু? আর হ্যাঁ জোসেফ হ্যাঁ, স্ট্যালিনকে নেপোলিয়ন নেম হচ্ছে করছে। এক্স্যাক্টলি নেপোলিয়ন হচ্ছে একটা পিগের নেম, দেন স্নোবল হচ্ছে একটা পিগের নেম, এন্ড দেন ওল্ড মেজর একটা পিগের নেম, ঠিক আছে? ওকে সবাই ওল্ড মেজর ডাকতো, ওকে স্নোবল ডাকা হতো, আর ওকে ডাকা হতো হচ্ছে নেপোলিয়ন, বুঝতে পারছি? ইয়েস ম্যাম। Should we go further or should we just stay here and like talk about this? ম্যাম, Yes, please বলেন। নেপোলিয়ান ডগসটা কাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে? নেপোলিয়নের যে ডগ গুলা ছিল তারা রিপ্রেজেন্ট করে হচ্ছে কেজিবি, যারা ছিল সিক্রেট পুলিশ, যারা হচ্ছে মানুষের লাইফে কমন পিপলদেরকে হচ্ছে ওদেরকে নিয়ে স্পাই, লাইক দে ওয়ার স্পাইং অন দ্য কমন পিপল, যাতে দে ক্যান হ্যাভ দ্য ট্র্যাক whether or not there is any upcoming revolution against Joseph Stalin, against the government, ঠিক আছে? নেপোলিয়ন হচ্ছে
ওর কিছু ডগস ছিল, মানে যেটা হয় যে আমরা জানি যে, যদিও আমরা জানি যে ডগস আসলে দে আর দ্য সাইন অফ লাইক লয়্যালটি, রাইট? আমরা তো ডগস কে আসলে কাইন্ড অফ ভালো ওয়ার্ডের সাথে অ্যাসোসিয়েট করি, বাট এই স্টোরিতে ডগস একটা নেগেটিভ রোল প্লে করে। তারা হচ্ছে নেপোলিয়নকে পুরো খামারের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় কারা কারা তার এগেনস্টে কি বলছে, কি কথা বলছে, সেটা হচ্ছে সে জানাতো। সো যেটা হয়েছে যে বাকি প্রাণীরা তারা তো অনেক সময় জানবে না যে ডগসরা আসলে কাদের এগেনস্টে বা কাদের পক্ষে, তাই না? তারা হয়তো তাদেরকে ডগদেরকে নিজেদেরই একটা পার্ট মনে করতো। দ্যাটস ওয়াই দে শেয়ার দেয়ার, যেটা হয় যে তাদের ফ্রাস্ট্রেশন, দে শেয়ার দেয়ার ফ্রাস্ট্রেশন, দে শেয়ার দেয়ার এক্সপেকটেশনস ভার্সেস রিয়েলিটি। তো এই ইনফরমেশন গুলা হচ্ছে গ্যাদার করে নেপোলিয়নের কিছু ডগ ছিল, তারা নেপোলিয়নকে দিত টু লেট হিম নো হু কুড বি দ্য পটেনশিয়াল রিভলস, ঠিক আছে, পটেনশিয়াল রেবেলস। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ প্লিজ। ম্যাম রেভলিউশন আর হচ্ছে আপরাইজিং বা মুভমেন্টের মধ্যে তো একটা স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স আছে না হ্যাঁ, দুইটার একটা মধ্যে? স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স আছে। থ্যাংক ইউ। এটা একটু আমারও দেখতে হবে। হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে মনে করবেন, হয়তো একটু দেখি আপনাদেরকে হয়তো বা ডিসকাস করবো। এটা আমিও কয়েকবার দেখেছি যে আপরাইজিং এন্ড রিভলিউশন ইজ নট দ্য সেম, বাট এক্স্যাক্টলি কি এটা এখন আমি বলতে পারছি না। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে লেটস ডিসকাস। আমরা সবাই দেখে আসবো, সবাই একটু আলোচনা করবো, ঠিক আছে? ম্যাম, ইয়েস প্লিজ। ম্যাম আপনি যে বলেছিলেন যে আমরা ডগসদেরকে লয়্যালটির প্রতীক হিসেবে দেখি, which could be a positive thing, বাট এখানে হচ্ছে ওনারের ইন্টেনশন যদি হচ্ছে মানে নেগেটিভ দিকে থাকে, তাহলে দ্য ডগস as they are loyal to them have no escape, or ওরাও হচ্ছে গিয়ে লয়াল না হয়ে পারছে না আর নেগেটিভ না হয়েও পারছে না। হ্যাঁ, আমি That বুঝতে is পেরেছি। what ইউ হ্যাভ actually এ গুড happened পয়েন্ট। in the story. শুনতে পাই না বাবা, একটু বলবেন? ম্যাম এক্স্যাক্টলি এরকমটাই হয়েছে, কারণ ডগস গুলা অ্যাকচুয়ালি একদম যখন ছোট ছিল তখন নেপোলিয়নের আন্ডারেই বড় হয়েছে, তো ডগসরা ন্যাচারালি নেপোলিয়নের আন্ডারেই ছিল। কে ফলো করবে, তাই না? এক্স্যাক্টলি এটাই। দিস ইজ সামথিং উই ক্যান কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট। হ্যাঁ, আমরা এসব জিনিস নিয়ে আমরা ডিসকাস করতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি কি ডগরা ভুল ছিল, ওরা কি নেগেটিভ ছিল, নাকি আসলে ওরা ওদের যে রেগুলার বা মোস্ট কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওরা আসলে ওটাকে ফলো করেছে। ঠিক আছে, এটা আমরা বলতে পারি। হ্যাঁ, but at the same time they were negative. If we see from the perspective of the story, if we read it as a viewer, as an audience, as a reader, they are negative, right? ওরা হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্ট এর আন্ডারে পড়ছে এখানে ফুল স্টোরিতে। বুঝি নাই বাবা, একটু জোরে বলবেন, ক্লিয়ারলি মানে বলবেন। ওরাও নেপোলিয়ন অ্যালং উইথ হিজ ডগস, এরা সবাই অ্যান্টাগনিস্টের আন্ডারে পড়ছে। ওরা সবাই অ্যান্টাগনিস্ট আন্ডারে পড়ছে, ইয়েস। আচ্ছা, ওকে, সো ইটস 9:50। সো আমার মনে হয় আজকে যে ইনফরমেশন গুলো দিয়েছে এগুলো ইট ওয়াজ এনাফ ফর ইউ। আমরা একটু রিক্যাপ করে আজকে ক্লাসটা শেষ করে দিই, ঠিক আছে? ওকে, আমরা হচ্ছে লেটস টক অ্যাবাউট অ্যালিগরি। হু ক্যান টেল মি হোয়াট অ্যালিগরি ইজ? Ma'am, allegory is a literary device that basically represents a larger concept or idea. Okay. And Especially Animal Farm is historical events, right? Yes, ma'am. And Animal Farm is an allegory of the Russian Revolution, which means the story emulates the events of the Russian Revolution. It represents them in a figurative manner. Exactly. Thank you so much. So there is this literal meaning and then there is this symbolic meaning in an allegory. All right? Okay. So what was the real name of George Orwell? Ma'am, Eric Arthur Blair. Very good. It's Eric Arthur Blair. You can have a look at this. So it's very important if you remember. It's good if you can remember this. And if you are ever asked about another most famous book of George Orwell, please don't forget to tell this name, that is 1984. ঠিক আছে, আপনারা যখন একটু বড় হবেন তখন এই বইটাও পড়ে ফেলবেন, ভালো হবে। By the way, did you order the book? Yes, ma'am.
ম্যাম তো আই অলসো অর্ডার দ্য বুক। আমি যখন কথা বলেছিলাম আমি বলে রাখছি আর কি যে দাম বেশি না, 75 টাকা আই থিঙ্ক, খুবই কম। সো আমার মনে হয় যে আপনারা যারা হচ্ছে আপনারা চাইলে এরকমও করতে পারেন যে একজন অর্ডার দিল 4 থেকে 5টা তার বাসায় আসলো, সো এইভাবে আপনারা ডেলিভারি চার্জটা আর কি ভাগ করে নিতে পারবেন, সো অত বেশি প্যারা হবে না। সে একদিন এনে সবাইকে দিয়ে দিল, ঠিক আছে? ম্যাম আমাদের বিউপি বুক শপে তো এটা 150 টাকা নিয়েছিল। ও আমি হচ্ছে ফ্রেন্ডস বুক কর্নারে অর্ডার দিয়েছি, সো ওখানে আবার ধরেন ডেলিভারি চার্জ অনেক বেশি, 100 টাকার মতো। সো যেটা আপনাদের সুবিধা হয়, যে যেভাবে করেন, মানে যে কোনো ভাবে আপনার ওরকম টাকাই যাবে আর কি। আমি হচ্ছে ওই যে নীলক্ষেতে তো আপনারা জানেন বই একটু কম দামে পাওয়া যায়, সো ফ্রেন্ডস বুক কর্নার আছে, ওখানে আপনারা চাইলে টেক্সট দিয়ে যে কোনো বই অর্ডার করতে পারেন। সো ওখানে আবার ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে আপনাকে 100 টাকা, আর ডিস্টেন্স অনুযায়ী হয়তো কখনো কখনো আরো বেশি হয়ে যায়। সো প্লাস মাইনাস করে আপনার ওই যে ওরকমই খরচ, ঠিক আছে? ম্যাম এই বুকটা কি ফুল আমাদের পড়তে হবে মানে এক্সামের জন্য, নাকি ফুলটা জাস্ট পড়ে আমরা ধারণা নিয়ে রাখবো, ওখান থেকে একটা পার্ট জাস্ট এক্সামের জন্য পড়ি? আই উড সাজেস্ট অল অফ ইউ টু রিড দ্য ফুল বুক, ঠিক আছে? Okay, ma'am. বা ফুল বুক না হলেও হয়তো বা কিছু পার্ট যেটা হয় যে স্কিপ করার মতো, যেখানে তো ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু নাই যেটা আমাদের এক্সামে আসার মতো বা আমাদের জানার জন্য ইম্পর্টেন্ট, ওইরকম কিছু পার্ট স্কিপ করে আমরা মোটামুটি ফুল বই পড়ার ট্রাই করবো, ঠিক আছে? ম্যাম সিলেবাসে যে কোর্সগুলো আছে সবগুলোর জন্য কি আমাদের এরকম হার্ড কপি বই কিনা লাগবে? না না না, বাকি যেই আমি কোর্সেস গুলো আমার আমার কোর্সের মধ্যে বাকি যেই বইগুলো আমি বলেছি ওগুলো বই কিনতে হবে না। আমি আপনাদেরকে হচ্ছে পিডিএফ দিয়ে দিব। আপনার যদি সুবিধা লাগে তাহলে আপনি হচ্ছে এটা প্রিন্ট আউট করতে পারেন, প্রিন্ট আউট করে পড়লে আপনার অনেক সুবিধা হতে পারে। ওগুলো খুব বেশি বড় না, ঠিক আছে? প্রিন্ট আউট করতে বেশি সময় লাগবে না বা টাকা লাগবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর বাকি কোর্স টিচারদেরকে আপনারা নিজেরা আস্ক করতে পারেন যে বই কিনতে হবে নাকি না। আমার কেসে শুধু একটা বই কিনলেই হবে, ঠিক আছে? ম্যাম আচ্ছা, হ্যাঁ বলেন। ম্যাম হচ্ছে নোভেল পড়ার পরে প্রশ্ন কিভাবে আসবে পরীক্ষায়? আচ্ছা, প্রশ্ন কিভাবে আসবে, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আমরা তো এখনো মানে বইটা খুব একটা শুরু করি নাই। তো একটা কমন কোয়েশ্চেন যেটা আমি আমার স্লাইডে শো করেছি সেটা আমি দেখাচ্ছি কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসতে পারে। আহ, আচ্ছা, এখানে দেখেন কিছু স্যাম্পল কোয়েশ্চেন্স আছে, ঠিক আছে? এটা আমরা আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে অলসো অথরের ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে আরো কিছু জিনিস অ্যাড করে পড়বো বা জানবো। একটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াই ডিড অরওয়েল রাইট অ্যানিমাল ফার্ম, ঠিক আছে? এটা একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে। দেন এই যে আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখেন, ডিফাইন অ্যালিগরি and why animal farm is considered as an allegory. সো আপনি যখন এটা লিখতে যাবেন আপনাকে কিন্তু ডিফাইন করতে হবে ফার্স্ট অ্যালিগরি কি, and তারপর অলসো বুঝাতে হবে যে কেন অ্যানিমাল ফার্মের প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার কাউকে না কাউকে রিপ্রেজেন্ট করছে, কিভাবে করছে, and this is how it falls under the category of an allegory, ঠিক আছে? আর তারপর দেখেন একদম ফার্স্ট ফার্স্ট যে হচ্ছে স্লাইডটা রেখেছিলাম সেখানে আমি হচ্ছে দেখিয়েছি যে একটা মোস্ট ফেমাস লাইন ফ্রম অ্যানিমাল ফার্ম ইজ অল অ্যানিমালস আর ইকুয়াল বাট সাম আর মোর ইকুয়াল দেন আদার্স। এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে যে হোয়াট ইজ ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দিস স্টেটমেন্ট, রাইট ফ্রম দ্য কনটেক্সট অফ ইউর টেক্সট। সো আপনি বইয়ের কনটেক্সট নিজের অপিনিয়ন অ্যাড করে অলসো আরো কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন অ্যাড করে আপনি একটা অ্যান্সার লিখতে পারেন। আমি কি বুঝাতে পারছি? Yes, Yes, ma'am. ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কোনো কোয়েশ্চেন? আপনারা কি ক্লাসে পড়া বুঝতে পারছেন? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. যদি না বুঝেন, যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জানাবেন, ঠিক আছে? যদি আপনার কোনো রিকমেন্ডেশনস থাকে আপনি অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আমি হয়তো ওইভাবে কিছু মেনটেন করার ট্রাই করবো, কিছু মডিফিকেশন আনার ট্রাই করবো, ঠিক আছে? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ওকে, সো আমি স্লাইডটা দিয়ে দিব। আপনারা কি স্লাইডটা এখন চান নাকি আসলে পুরো স্লাইডটা পড়ানো হয়ে গেলে তারপর দিব? ম্যাম এখন এখন দিলে দিলে ভালো হয়। ভালো হবে। ভালো হয়। ম্যাম এখন প্রেফার করবো। আচ্ছা, আমি দিয়ে দিব আপনাদেরকে, ডোন্ট ওয়ারি, একটু পড়ে রাখবেন তাহলে হচ্ছে ট্র্যাক রাখা ইজিয়ার হবে, ঠিক আছে? আর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সিয়ার, আপনারা কি হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নিতে পেরেছেন? Yes, ma'am.
ওকে, সেকশন এ এর সিআর বলছেন না বি এর সিআর বলছেন? ম্যাম সেকশন বি। ম্যাম এই সেকশনে নেওয়া হয়েছে ম্যাম। আচ্ছা, সবাই তাহলে এখানেই জয়েন করেছেন তাই তো? 10:15 আমাদের কোনো ক্লাস হচ্ছে না। নো ম্যাম। ওকে, সবাই আশা করি জানে এটা, আবার পরে যাতে এরকম না হয় যে আমি জানতাম না 10:15 এর ক্লাস অর সামথিং লাইক দ্যাট। ঠিক আছে? ম্যাম সবাইকে কালকে থেকে জানানো হয়েছে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আপনারা আমাকে হচ্ছে দুটো ইন্ডিভিজুয়াল গ্রুপে অ্যাবসেন্টিজের লিস্টটা দিবেন উইথ দ্য ডেট মেনশনড। অ্যান্ড আরেকটা রিকোয়েস্ট যেটা করেছি সেটা হচ্ছে দুইটা সেকশনের গ্রুপকে আলাদা করার জন্য উপরে আপনারা সেকশনের নাম লিখে একটা কভার ফটো অ্যাড করে দেন। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। Okay, with that, I would like to conclude my class. Thank you all for joining. এত আর্লি মর্নিং এ ক্লাস ছিল, বাট সবাই মোটামুটি রেসপন্ড করেছেন। I am satisfied. I am happy. Thank you so much. থ্যাংক ইউ ফর Okay, দ্য ma'am. ক্লাস ম্যাম। ম্যাম Welcome. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।